दर्जा देने का मतलब की है, सरकारां थोड़ी दर्जा देंदियां, तो सानू पता भी किहड़ा बंदा शहादत दित्ती उन्हें कौम लई, देश लई, जां किहड़ा बंदा अतवाद वांग विच रिहा हैगा। जे भगत सिंह नूं तुसीं अतवादी कहने हो, किसान अंदोलन के दौरान ही कदी गदार कदी कुछ लोग कहण लग पे सी। उहदी डैथ तो बाद विदाउट एनी कंट्रोवर्सी कि उहदे नाल कौन सी, उहदी ड्रिंक कीती सीगी कि नहीं कीती सी, ये सारियां चीज़ां नूं भुल के अज पंजाब दे नौजवान भी उहनूं एक आइडियल मनण लग पे। भगत सिंह किसी दे वास्ते एक शहीद हो सकदा जिन्हें अपनी देश वास्ते जान देती, तो किसी नूं जे माड़ा लगदा तो ये कंट्रोवर्सी का विषय नहीं होना चाहिए। सरदार सिमरनजीत सिंह मान मेरे तो बहुत सत्कारत ने, और मेरी तो ये पहली पीढ़ी है, मेरे परिवार च तो कोई पंचायत मैंबर भी नहीं बनया। हर MLA मंत्री मुख्यमंत्री दे नाल एक दिन एक्स लग जाता, और हर बंदे ने भी एक दिन लेट उहदे नाम उरे लग जाना। ये बदलाव दे नाल सरकार चाहिए बदलाव ही लियाउण, बदलाखोरी तो पासे हो जाण। हर विरोधी माड़ा नहीं हुंदा, हर विरोधी चंगा नहीं हुंदा। इस इंस्टीट्यूशन नूं जिन्ना बदनाम करता, अज हर लीडर नूं ऐ लोकी देखते हैं जिवें चोर हो। अज भी उस तरीके दे नाल कुड़ियां उत्ते टैंकियां ते चढ़ियां भी, जिन्हों केजरीवाल साहब ने भैन कह के थल्ले ला के विश्वास दवाया सी, वो भैन उन्हां दी अज भी उत्ते ही चढ़ी पई है। तो केजरीवाल साहब नूं अपील है कि वो भी टैंकी ते जाके रखड़ी बना लेण। सुंदरता वो हुंदी जिहदी सौंकण भी सिफत करी, ताकि तुहानूं विरोधी भी कहण भी यार वधिया काम करके गया जां वधिया इंसान सी। मंत्री नूं जे फड़िया है तो उन्होंने पुलिस ऐ धूक रही है जिवें कोई माली वाले अड्डे तो जेब कतरा फड़िया। अज पंजाब दे विच सिर्फ 2 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एक मशहूरियां वाला, दूजा इन्हां दा सोशल मीडिया जिहदे ते इल्जाम लगदे आ भी लाखां रुपये पंजाब के खजानिਆਂ चों तनख्वाह दे के दिल्ली तो लिया के मुंडे बहाते आ। तकरीबन 300 की टीम एडे भद्दे कमेंट करते हैं। जे कोई किते कोई कमेंट पा भी दवे उन्होंने ऐ घेर लेंदे आ। मैं ये देखा कि घट्टो घट्ट 50-50 सेम कमेंट बखरे बखरे बंदे कर रहे होंदे आ। ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो, मैं हाँ अनुजा शर्मा। पंजाब दे विच जेकर सियासी पद्धर ते हालात देखे जाण, बहुत सारे सवाल जिहड़े ने ओह पंजाब दी मौजूदा सरकार तो जिहड़े ने ओह पुछे जांदे ने। लगातार सवालों का सिलसिला जिहड़ा है वधदा जा रहा है, तो विरोधियों के वल्लों जिहड़े सवाल ने वो होर तिखे हुंदे जा रहे हैं। इस वक्त साडे नाल भाजपा के वल्लों आगू हरजोत सिंह कमल जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करदे आ। कमल साहब, जिस वक्त असीं अज दी गल करदे आ, करप्शन उत्ते सवाल चके गए ने, क्योंकि पहला एजेंडा जिहड़ा है आम आदमी पार्टी दे चोणां दे विच चक्किया सीगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा सी करप्शन मुक्त पंजाब कर दांगे, करप्शन पूरी खत्म कर दांगे। तो हुण एडवरटाइजमेंट जिहड़ी चल रही है, भावें हिमाचल च लै लो, हरियाणे च लै लो, गुजरात च लै लो, ये चल रही कि पंजाब करप्शन मुक्त हो चुका। तो तुसीं अज उन्हां ते इल्जाम लगाए कि करप्शन हजे भी चल रही है, की करप्शन प्रिवेल कर रही है हजे? थैंक यू अंजा, और थोड़े ग्लोबल चैनल का भी बड़ा धन्यवाद। और मैं जाती तौर के उत्ते कमर संधू जी का बड़ा फैन है। मेरे नाल वो बतौर MLA रहे ने, और मैनू इस गल का पता कि वो बेशक आम आदमी पार्टी तो चुन के आए सी, पर उन्होंने कदे भी हालातां नाल समझौता नहीं किया। उस वेले भी वो सच ते पहरा दिंदे रहे, और मैं तवक्को करदा तुहाडा चैनल इस तरीके नाल सच ते पहरा दूगा और बहुत फ्लरिश करूगा, बड़ा उत्ते जाऊगा किसी ना किसी दिन। सो तुहाडा सवाल बड़ा जायज़ हैगा। ये पंजाब दे विच लोकां ने बदलाव दे नां दे उत्ते
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੁਣ ਹੋਏ। ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 92 MLAs ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਟੂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ 3.5-4 ਲੱਖ ਦੀ ਲੀਡ ਉਹਨਾਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ 45% ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹਾਤੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੀ ਟੀਮ ਐਡੇ ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਪਾ ਵੀ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50-50 ਸੇਮ ਕਮੈਂਟ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੜਦੀ ਆ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕਹਿ ਕੇ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 2015-17 ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਡਿਊਲ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਈਡੀ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ
ਸਾਫ਼ ਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਗੁਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਫੜਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਐਂ ਧੂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਫੜਿਆ। ਕੋਈ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਚੱਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਨਰੂਫ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਮਕੇ ਵੇ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ MLA ਦਾ ਦਰਜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਇੰਨੀ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ MLA ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ PA ਪੈਸੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਥੱਦੀਆਂ, ਔਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਕਿਸ ਬਣਾ ਤੇ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਹਦੇ ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਈ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਬਣਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਜ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਫਲੈਟ, ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਹੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤਣਾ। ਜਸਟ ਡਰਾਮੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਘਟਾ ਲੈਣ, ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ MLAs ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਘਟਾ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਟਨਿਓਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹੀ 'ਚ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਅੱਤਵਾਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ, ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਡਰਦੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦਰਜਾ ਦੇਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਦੀ ਗਦਾਰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਪਵਾਂ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, IPS ਆਫਿਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਕਫ ਨੇ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਨੀ ਗਿਵ ਐਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਬਟ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੋਈ ਫੰਡ ਦਊਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੰਟ ਆਊਗਾ, ਓਨਾ ਕੁ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਾ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹਰ MLA ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਟ ਰਾਈਟਰ ਆ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ, ਬੂਟੇ, ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਲਿਆਉਣ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਾਉਣ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਸੌਂਕਣ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੰਡ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰ ਸਕਣ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਮੈਂ ਨਿੰਦੀ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ MLA, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮ ਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿੰਦੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੋਰ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ, ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਫਸਰ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦਾ,
ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਖੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਦਾ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਅਫਸਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਬੁੱਕ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਾਂਗੂ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮਾੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਅੰਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਣਾ ਰਾਜਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੰਡਤਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਪਦ ਦੀ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ MLA ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ MLA ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਹੋਏ, ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਕੇ MLA ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ ਠੰਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ MLA ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਿਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।